हेलो सांग मैंने तो चलतु आज कहानी मो ससुर मते केमिति गेले मोर वीडियो रेकर्डिंग करी मो स्वामी सह गिया खाइला टाइम रे मते धमके कि चलतु ये कहानी रे मैं तुमको कहबी कहानीटा शुणिले तुम देह और लोम टांकी जीव तो वीडियोटा जमा स्किप करेनि मन दे फास्ट टू लास्ट पर्यंत शुणिबे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु कहानी स्टार्ट करुच्ची। तो मो ना रोजी मो स्वामी को ना रोहित आम दुई जन बेंगलोर रे जॉब करूँ। आम 3 वर्ष पर लव मैरिज करी गोटे रहिलु। तापर आम चिंता कलु कि घर को जीवा कारण मो ससुर एकुटिया रोते तो मत जमा भी भल लगे कारण एकुटिया बुढ़ा लोकटे केमिति घरे एकुटिया रहे। मो स्वामी को मु कहला पर मो स्वामी भी राजी हो गले। अच्छा ठीक अच्छे जदि तुम कहूच तो आम गाँव को जीवा हेरी। तो आम दुई जन बेंगलोर सीधा गाँव को आसलु हेरी। आम गाँव रे प्राय 1 ରୁ 2 मास पर बेंगलोर आसी पहुँचीगलु। फास्ट दिन आसवा पर मो ससुर मते देखी पूरा ताटका होई अनेले जेमिति आगुर एत सौंदर्य जीवन में देखी ना सेमिति एका नजर रे अनेचंदी और मते जोर से कुंडई देले कहले माँ भल अच्छु। मुझे नुआ नुआ आसती तो मुझे जानी नी ससुर खराब चिंताधारा मत एमती कुंडौले बोली मत जोर से कुंडई की मो पिटी की आउंसी देले और मो दूध 2टा जाक ससुर छाती रे पूरा लगी जाइतिला तांको कुंडेइला बेले। ससुर कहले हौ माँ तू जा 2 जन फ्रेश हुई खाया पीया कर। तो आम 2 जन धुआ धुई खाଇବା पीवा बनैलु। तापर मो स्वामी किछि दिन पे बाहर को गले तो मु एकुटिया घरे रही ओला ओली गाधिया गाधी सब काम कला टाइम रे मो ससुर को प्राय टाइम लक्ष्य करुए सी मोर पिछा कला टाइप जमीती मत सी लुंगुड़ाऊँच खराब नजर सब बेले मो छाती को अनेइथिबे आ गांडी को एमिति तांकर खराब नजर थिला। मो मने मने भावे नाई एमिति हेई नथिबे कारण से तो मो ससुर हेबे किंतु मो पूरा भूल थिले। ससुरंकर खराब नजर मो प्रति थिला कारण पड़ोसी घर गोटे आंटी सह मुझे कथबार्ता हुए पड़ोसी हिसाब रे सी मते गोटे दिन कहले कि माँ तो ससुर ठू टिके दूरे की रहिबो आ बस एतिकी कही मते चेतावना देथिले। मु किछि जानि नथिली किछि कोन पई मते एमिति कहले आ छाड़ मु सेठू तांका कथा शुणी आसली हेरी। किछि दिन मु लक्ष्य कली मो ससुरंकर किछि नजर खराब रहिला टाइप रो। मु गाधी की आसला पड़े जेबे लुका बदलैबा को जाए ससुर हठात सब बेले जानी शुणी पशिजे किसी ना किसी बाहाना करे कि कहे बो एटा दे सेटा दे एमती कही पशि जाती से किसी पिंधि न थाए बहुत थर मो दूध सी देखी देते मु भावुची कारण हठात से पशि आसती मोर गोटे खराब अभ्यास थाए मु सब बेले लंगड़ा होई लुगा पिंधे कारण मोर आगुर अभ्यास अच्छी मु केवे भी सेमिति रुएनी मु सदा बेले पूरा लंगड़ा होई ड्रेस पिंधे और गाधेला बेले भी लंगड़ा होई गाधाए। ससुर से दिन सब बोधे देखी देथिले मु जा मने मने भावुची मु लाजरा होई से दिन रहीगली किछि भी और ससुर को कहली नहीं। मो ससुरंकर हरकत को देखी मु भाविली हाँ मते से पड़ोसी आंटी जहाँ कहते ठीक लगुच से और सेमिति जहाँ कला टाइम रे ससुर को देवे दे ससुर मो हाथ को बहुत थर धरी दियंती बो आज तो भल दिशुच मैंने एमती कहीकि मु किछि जानी पारेनी मु कहबी हाँ बापा सेमती किछि नहीं। तापर दिनकर कथा मो स्वामी बाहर 5-6 दिन पे जाइतिले तापर से घर को आसले हेरी। आम 2 जन से दिन बहुत गियागी हब बोली पूरा बहुत इच्छा थिलु। से दिन आम 2 जन राति रे डिम लाइट लगे बहुत गियागी हेलु राति रे। ता पर दिन सकाळे पुणी
ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ଏମିତି ଉଠିଲା ସେ ମୋତେ ପୁଣି ସେଦିନ ଦିନରେ ନିର୍ଧୁମ ଗେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଦିନବେଳା ଆମ ରୁମ୍ଟା ଖୋଲା ଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁର ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ ସବୁତକ ଆମ ଗିଆଗି ଟାଇମ୍ର ଜିନିଷ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଆମେ ଗିଆଗି ହେଇଥିଲୁ ସକାଳ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଗିଆଗି। କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ପୁରା ମୁଡ଼ରେ ଥିଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ବାଣ୍ଡ ମୋ ମୁହଁରେ ନେଇଯାଇଥିଲି। ପୁରା ଚାଟିକି ମୁଡ଼ରେ ବନଉଥିଲି। ତ ସ୍ୱାମୀ ବି ବହୁତ ଜୋରସେ ଚିଲ୍ଲାଉଥିଲେ। ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଶ୍ୱଶୁର ସବୁ ତକ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେବେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ହଉ ରୋଜି ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି 15 ଦିନ ପରେ, ତୁମେ ବାପାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଉଥିବ, ଏତିକି କହି ସେ ପଳାଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, ତୁମେ ଜମା ବି ବାପାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ବୁଝିଦେବି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଗଲି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର କଲ୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ରେ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବିକି ବହୁତ ମନ ଖରାପ କଲି। କାରଣ ମୋର ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କଠୁ ଗିଆ ନ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଜମା ବି ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। କ'ଣ ମୁଁ କରିବି? ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଡାକିଲି। ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଭିତରେ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲି, ପୁରା ଢିଲା ଥିଲା। ମୁଁ ନଈକି ଦେଲାବେଳେ ଖାଇବାକୁ ମୋ ଦୁଧରୁ ଲୁଗାଟା ଖସିଗଲା। ପୁରା ଦୁଧ ଦୁଇଟା ଯାକ ଦେଖାଗଲା। ଶ୍ୱଶୁର ଦେଖିକି ଆଉ କ'ଣ ଭାତକୁ ଖାଇବି, ପୁରା ବେଧୁଆଙ୍କ ଭଳି ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଇଗଲା ଭଳି ଅନେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ବୋଧେ ନାଳ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ। କାରଣ ମୋର ଯେଉଁ ଠିଆ ଠିଆ ଦୁଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଟେଙ୍ଗେଇ ଯାଇଥିବ। ତାପରେ କିଛି କହିଲେନି ଶ୍ୱଶୁର। ହଠାତ୍ ମୋର ସେଦିନ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଲା। ମୁଁ ଖଟରେ ଯାଇ ଶୋଇଲି। ମୁଁ ଖାଲି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲି, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଟିକେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଶ୍ୱଶୁର ତୁରନ୍ତ ମୋ ରୁମ୍କୁ ପଶି ଆସିଲେ। ମୋ ଡୋର୍ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରାତି 9:30 ହେବ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ୱଶୁର ଆସି କହିଲେ ବୋଉମା ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଚିପିଦେବି। ମୋତେ ବି ସେଦିନ ଭାରି ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ଖାଲି ନାଇଟ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲି ଆଉ ମୋର ଦୁଧ ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ପିନ୍ଧିନଥିଲି। ଖାଲି ଦେହରେ ଖାଲି ନାଇଟ୍ଟା ଗଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଭିତରେ ବି ଚଡ଼ି ପିନ୍ଧି ନାହିଁ, ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା। କାଳେ ମୋ ଦୁଧ ବିଆ ଦେଖାଯିବ, ମୋତେ ଭାରି ଅକଡ଼ ଲାଗୁଥାଏ। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ହଉ ମା ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଚିପିଦେବି। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ଚିପୁ ଚିପୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କ ହାତ ଟିକେ ଅଲଗା ଆଡ଼ିକି ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାନେ ମୋ ଦୁଧରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଜାଣିଶୁଣି କଉଣି ଘଷୁଛନ୍ତି ତ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଚିପୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଦେଲି କି ଇଏ ମହା ବେଧୁଆ ଅଛନ୍ତି। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଜାଣିଶୁଣି କଉଣିକୁ ଆହୁରି ଜୋରସେ ମୋ ଦୁଧରେ ଚିପିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରା ସଡନ୍ ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଉଠିବାକୁ ଲାଗିଲି ଶ୍ୱଶୁର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ ମୋ ନାଇଟ୍ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ମୋ ଦୁଧ ଗୋଟାକୁ ବାଁ ପଟ ଦୁଧକୁ ଜୋରସେ ଚିପିକି ରଗଡ଼ି ଦେଲେ। ମୁଁ ଆଲୋ ବୋଲ କହି ଚମକିକି କହିଲି ମରିଗଲି, କେତେ ଜୋରସେ ଚିପୁଛ। ମୁଁ କହିଲି ଶ୍ୱଶୁର ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କରୁଛ? ସେ କହିଲେ ବୋଉ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛ, ତମେ ଜମା ବି ପାଟି କରନି, ଘର କଥା ଘରେ ରହିବ ଓ ତମେ ମନ ଖରାପ କରନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ସ୍ୱର୍ଗ ସୁଖ ଦେଇଦେବି ଆଉ ମୋ ପୁଅଠୁ ବି ତୁମକୁ ବହୁତ ଗେଇବି। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଇଗ୍ନୋର କରିବାରେ ଲାଗିଲି ଆଉ ଚିଡ଼ିମିଡ଼ି ହେଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ମୋ ବାପା ବୟସର ହେବ, ତମେ ଏ କ'ଣ କରୁଛ ବାପା? ସିଏ କହିଲେ ବେଶୀ ଛୋଡ଼ି ହେବୁ ତ ତୋର ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ଗିଆଁ ଗିଁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖେଇଦେବି। ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ତମେ ମୋ ଲଙ୍ଗଳା ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ରଖିଲ? କହିଲେ ସେଦିନ ସକାଳେ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଦେଖିବୁ। ଏତିକି କହି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇ ଦେଲେ।
ମୁଁ ପୁରା ଚମକି ପଡ଼ିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ସେଦିନ ପୁରା ଦିନ ଯାକର ଘଣ୍ଟାକର ଗିଆଗି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ହେଲାବେଳେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ସବୁତକ ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଉପାୟ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ କହିଲି, ହଉ ତମେ ଯାହା କରିବାର ଅଛି କରିଦିଅ, କିନ୍ତୁ ତମ ପୁଅକୁ ଜମା ବି କିଛି କହିବନି ତମେ ମୋତେ ଗେଉଛ ବୋଲି, କାରଣ ସେ ଜୀବନରୁ ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଖୁସି ହେଇ କହିଲେ, ନାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ପାଇଛି, ତମକୁ କେମିତି ମୁଁ ହରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମୁଁ ଜମା ବି କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ସିଏ ଏତିକି କହି ମୋ ଦୁଧକୁ ପୁରା ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ନାଇଟ୍ ଉପରେ। ମୁଁ ପୁରା ସଲିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ମୋ ନାଇଟ୍କୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଚାଟି ଚାଟି ପୁରା ରଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ମୋ ଦୁଧ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, କାରଣ ସିଏ ଯେମିତି ଚାଟି ଚାଟି ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଉଥିଲେ, ମୋ ଦୁଧ ବିଆ ପୁରା ନାଳରେ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ତମେ ମୋ ଟାଙ୍କ ମେଲେଇକି 2 ଟାଙ୍କ ଫାଡ଼ିକି ମୋ ବିଆକୁ ଟିକେ ଚାଟି ଦିଅ। ଶ୍ୱଶୁର ଲାଜ ନ କରି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କାରଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦିନେ ବି ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟନ୍ତି ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଯେତେବେଳେ ମୋ ବିଆକୁ ଚାଟିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ପୁରା ପାଗଳ ଟାଇପ୍ର ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ଆହୁରି ଜୋରସେ ମାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଶ୍ୱଶୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଗରମ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଜିଭକୁ ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇକି ପୁଣି କଲ କଲ କରି ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୂରେଇ ଖାଲି ଚାଟିଲେ। ମୁଁ ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି, ତମେ ବୋଲିକି ତମ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଦେଇଦିଅ। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ବିଆକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ପାଟି ପାଖେ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଚାଟି ଚାଟି ପୁରା ଠିଆ କରିଦେଲି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା 8 ଇଞ୍ଚର ମୋଟା ବାଣ୍ଡଟିଏ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଏମିତି ଚାଟିଲି, ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା। ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଟାଙ୍କ ମେଲେଇକି ପକେଇଦେଲେ ଖଟ ଉପରେ। ଆଉ 2 ଟାଙ୍କ ତାଙ୍କ ବେକ ଉପରେ ରଖି 2 ଜଙ୍ଘକୁ ଚାପିକି ଧରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ଆସ୍ତେ କିନି ମୋ ବିଆରେ ଛେପ ମାରି ବାଁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 2 ଥର ପୂରେଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଲମ୍ବା ମୁସଳିଆ ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିଆରେ ନେଇ ସେଟ୍ କଲେ। ତାପରେ ଦୂର ଦୂର କରି ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ମୋତେ ଚାଟି ଚାଟି କରି ମୋ ଦୁଧକୁ ଖାଲି ଗେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ଖାଲି କହୁଛି, ବାପା ମରିଗଲି, ତମେ କେତେ ଜୋରସେ ଗେଉଛ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ା ଗେଇ କେତେ ଗିଆ ତୁ ଖାଇଛୁ, ଲୁଚି ଲୁଚି ତତେ ବହୁତ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ବି ତୁ ମୋତେ ଗେଇବାକୁ ଦେଇନୁ। ତୋ କଥା ଭାବିକି ମୁଁ କେତେଥର ମୁଠି ମାରି ବାଣ୍ଡ ହଲେଇଛି। ଆଜି ତତେ ପାଇଛି, ଆଜି ତୋ ବିଆ ପୁରା ପୋଲା କରି ଦେବି। ଏମିତି କହି ମୋତେ ନିସ୍ତୁକ ଗେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଗାଣ୍ଡି ତଳେ କେତେବେଳେ ତକିଆ ଦେଇ ଗେଇଲେ, ତ ମୁହଁକୁ କେତେବେଳେ ତଳକୁ ମାଡ଼ିକି ଗେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ, ତୁ କୁକୁର ଭଳି ନଇଁ ପଡ଼। ମୁଁ ସେମିତି ନଇଁକି ଗାଣ୍ଡି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ। ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଛେପ ମାରି ପୁଣି ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେଦିନ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବି ଗେଇବାକୁ ପଛେଇଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ୱଶୁର ମୋ ଗାଣ୍ଡିରୁ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଏତେ ମୋଟା ଥିଲା, ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ବି ଗଲାନି। ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ବିଆ ଆଉ ମୁହଁ ସେଦିନ 3ଟା ଜାଗା ପୁରା ଦର୍ଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା କାଳ ମୋତେ ପକେଇ ଉଠେଇ ଗେଇଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ମୁଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗିଆରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଗଲି। ତ କାହାଣୀଟି ଆଜି ସରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାଳ୍ପନିକ, ଦେହକୁ ନେବେ ନାହିଁ।